A very good morning, students. Another session of our auditing and corporate governance. Now, in the last session, we have completed our chapter number 2, that is objects of audit. Now, in this session, today's session, we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, types of audit. There are various types of audit. So, in this chapter, we are going to study different types of audit. Chapter number 3, make sure it is our third chapter. And again, I am going to repeat myself that there are total 4 chapters in unit number 1. This is the third one. Types of audit. The audit is an art of systematic and independent review and investigation on certain subject matters including financial statements, management accounts, management reports, accounting records, operational reports, revenue reports and expenses reports. ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે લર્ન કરી દીધેલું છે દેટ ઇઝ ઓડિટિંગ ઇઝ નથિંગ બટ ધ વેરિફિકેશન્સ ઓફ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ. જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કંપની તમને પ્રોડ્યુસ કરે છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનું પ્રોપર મેનરમાં વેરિફિકેશન એન્ડ વેલ્યુએશન ઇઝ નોન એઝ ઓડિટિંગ. The result of reviewing an investigation will be reported to shareholders. ઓડિટિંગની પ્રોસેસમાં ઓડિટર જે પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનું એનાલિસિસ કરે છે, વેલ્યુએશન કરે છે, એનું વેરિફિકેશન કરે છે. સો અગેન ધ ઓડિટ રિપોર્ટ ઇઝ ટુ બી પ્રિપેર્ડ બાય ધ પર્સન. એટલે ઓડિટર છે એ ઓડિટ રિપોર્ટ પ્રિપેર કરશે એન્ડ he is going to submit these audit reports to the shareholders because ultimately shareholders are the real owner of the organization. આપણી કંપનીના મેઇન ઓનર છે because they are providing maximum funds to the company. એટલે શેર હોલ્ડરનો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ રાઇટ બને છે કંપનીના ઓડિટેડ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સના રિપોર્ટ ઉપર, દેટ ઇઝ ઓડિટ રિપોર્ટ. જ્યારે કોઈ પણ કંપનીની એજીએમ કન્ડક્ટ થાય છે દેટ ઇઝ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. સો ઈચ એન્ડ એવરી એજીએમમાં કંપનીના ઓડિટર છે એ પોતાનો ઓડિટ રિપોર્ટ છે એ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી શેર હોલ્ડર્સને રિપ્રેઝન્ટ કરશે. Now further, and other key internal stakeholders of the entity for their decision making or others purpose as they needed. Now the audit report is for the shareholders plus for the stakeholders. Now there is a difference between shareholders and stakeholders. Stakeholders are those persons who directly or indirectly related with the organization. So stakeholdersમાં આપણે each and every members ને include કરી શકીએ છીએ. The owner, the employees, the management team, the customers, the dealers, the creditors, the debtors, the shareholders, the competitors, the government and the general public. Each and everyone is included in stakeholders. એટલે ઓડિટ રિપોર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ શેર હોલ્ડર્સને તો છે બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ધ શેર હોલ્ડર્સ એની રિક્વાયરમેન્ટ ડિફરન્ટ સ્ટેક હોલ્ડર્સને પણ છે એઝ પર ધેર ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એઝ પર ધેર એમ. હવે કોઈ બેંક છે તો બેંક જ્યારે કંપનીને લોન પ્રોવાઈડ કરશે એટ ધેટ ટાઈમ દે આર ગોઈંગ ટુ ચેક ધ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ ધ કંપની.
એટલે જ્યારે બેંક કંપનીના ઓડિટ રિપોર્ટને ચેક કરશે, સો the bank is able to judge that the company has a good credit worthiness or not. કંપનીની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ એના ફિનાન્શિયલ રિપોર્ટના બેઝિસ ઉપર જજ થશે. Audit reports sometimes submit to other stakeholders like government, bank, creditors or public. બેંકનું તો હમણાં આપણે ડિસ્કશન કર્યું. નાઉ ગવર્મેન્ટને શું રિક્વાયરમેન્ટ છે ઓડિટ રિપોર્ટની? તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન ટેક્સ પે કરે છે તો ટેક્સ પ્રોપર મેનરમાં પે થયેલો છે કે નથી થયેલો એ ચેક કરવાનું કામ ગવર્મેન્ટનું છે. નાવ અધર ધેન ટેક્સ, ગવર્મેન્ટ એ પણ ચેક કરશે કે કંપની જે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ એથિકલ મેનરમાં પ્રોડ્યુસ કરે છે કે નથી કરતી, પ્લસ એના પ્રોડક્શન પ્રોસેસથી એન્વાયરમેન્ટને કોઈ હાર્મફુલ કેમિકલ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે કે નથી થતા, અગેન એ ચેક કરવાનું કામ ગવર્મેન્ટનું છે. ક્રેડિટર્સ, આપણી કંપનીની ક્રેડિટ વર્ધીનેસના બેઝિસ ઉપર તમે ક્રેડિટ પરચેસ કરી શકો. સો ક્રેડિટર્સને આપણા ફિનાન્શિયલ રિપોર્ટ, આપણા ઓડિટ રિપોર્ટમાં મેક્સિમમ ઇન્ટરેસ્ટ હશે, બિકોઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ financial report the company is able to get maximum credit in the market and the general public. And here the general public is those public who are directly or indirectly related with our company, or the investors, again the potential investors who wishes to invest in our organization. જે ઇન્વેસ્ટર્સને આપણી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે એ ઇન્વેસ્ટર દેટ વિલ બી આર પોટેન્શિયલ વન, અને એ ઇન્વેસ્ટર કંપનીના ઓડિટ રિપોર્ટને પ્રોપર મેનરમાં એનાલાઇઝ કરશે, કંપનીની ફિનાન્શિયલ પોઝિશનને ચેક કરશે, પ્લસ કંપની કેટલું ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરે છે, કંપનીનો રિટેન અર્નિંગનો પ્રપોર્શન કેટલો છે એ બધું ચેક કરશે. એન્ડ ધેન આફ્ટર they are going to invest in our organization. Now, audit is compulsory under status for certain type of undertaking, mainly in the case of joint stock company, cooperative societies and other incorporate bodies. કોઈ પણ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ પર્સન છે એ લોકો ઓડિટ નહીં કરાવે, પણ કંપની છે, કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ છે, કોઈ પણ અધર ઇન્કોર્પોરેટ બોડીઝ છે કે જેનો શેર માર્કેટમાં મેક્સિમમ છે અને જેમાં જનરલ પબ્લિકનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ મેક્સિમમ હશે, આ ટાઈપની એન્ટિટી છે એની માટે ઓડિટ કરાવવું કમ્પલસરી છે. However, for certain undertaking like sole proprietary, concern and partnership firm, the audit of account is not required by any law. એટલે લોફુલી કોઈ સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ કે પાર્ટનરશિપે કરાવવું કમ્પલસરી નથી, બટ તમારે ઇન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ તમારી કંપનીમાં કેટલી સ્ટ્રોંગ છે, તમારા એમ્પ્લોઈઝ કેટલા એથિકલ છે એ ચેક કરવા માટે તમે વોલેન્ટરી ઓડિટિંગ કરાવી શકો છો, બટ there is no such kind of compulsion. So, it is about the introduction of types of audit. Now, this is the chart of different types of audit. Basically, the chart is divided into generally 6 different points. Under that, the first one, that is audit of account of various forms of organization. So, first viewpoint, that is form of organization. Second one, that is from the viewpoint of law. So, as per the
status or as per the legal requirement, there are different types of audit. The third one, on the basis of time. The fourth one, on the basis of continuity. Fifth one, on the basis of scope of audit. And the last one, special types of audit. Generally, there are 6 types. There are 6 types of audit. હવે આ 6 ટાઈપમાં પણ ઇન્ટરનલ ટાઈપ્સ ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. એ આપણે બધા 1 by 1 લર્ન કરશું. પણ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી આપણે આ 6 ટાઈપ મેમરાઇઝ કરવાના છે, યાદ રાખવાના છે કે મેઇન કયા ટાઈપના ઓડિટ અવેલેબલ છે. સો અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ. on the basis of form, on the basis of law, on the basis of time, on the basis of continuity, on the basis of scope, and on the basis of special types. So, we'll discuss the first form or first type of audit, that is audit of accounts of various forms of the organ. Now it is clear that the fonts is easily readable. Now the first point, that is from viewpoint of various forms of the organization. There are different 5 types. The first one, that is audit of accounts of a sole trader. Second one, that is audit of accounts of partnership. And the third one, audit of accounts of joint stock company. Fourth one, audit of account of trust. And the fifth one, that is audit of account of cooperative societies. Now the first one, that is audit of accounts of a sole trader. Now it is but obvious that a sole trader gets his accounts audited with a view to keep regular and correct accounts. Basically, sole traders he is not answerable to anyone. એને કોઈને આન્સર નથી આપવાનો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ફંડનો ક્યાં યુઝ થયેલો છે. સો પોતાના જ રેફરન્સ માટે અને પોતાની ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ફંડનો પ્રોપર મેનરમાં યુટિલાઇઝેશન થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે એ જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે એને ઓડિટ કરાવે છે. પ્લસ ક્યાંય પણ ફ્રોડ અને એરર એના અકાઉન્ટન્ટ થ્રુ કરેલી હશે, દેન ધેટ કેન બી ઇઝીલી detected and prevented by the auditor. As far as the legal provisions are concerned, now it is not compulsory for the sole trader to get their accounts audited. As per the law, sole trader પોતાના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરાવવા કમ્પલસરી નથી. એ પોતાની કન્વિનિયન્સી માટે કરાવી શકે છે, બટ એઝ પર ધ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ it is not compulsory for the person or for the owner to get their accounts audited. The second one, audit of accounts of partnership. As to build the trust between the partnership, the partners are going to get their account audited. Now, as per the law, the audit of partnership is also not compulsory. સોલ ટ્રેડર્સમાં પણ કમ્પલસરી નથી અને પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં પણ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. નાઉ બેઝિકલી there are no specified rules and duties concerning audit of partnership firm. Now it is advisable for auditor to have an agreement defining scope of his work and his liability. Basically, કંપની લોમાં ઓડિટિંગની જે ડ્યુટી છે એ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની માટે જ છે.
એટલે જ્યારે એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મનું ઓડિટ કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ he must be clear about the agreement with the partners and that agreement must define his work and his liability in a proper manner. Basically પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં ઓડિટ કરાવવું એટલે કમ્પલસરી છે કે જેથી પાર્ટનર્સનો ટ્રસ્ટ તમે બિલ્ડ કરી શકો. દેન આફ્ટર જે ગુડવિલ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની એ ગુડવિલનું વેલ્યુએશન પ્રોપર મેનરમાં થાય અને જ્યારે પણ પાર્ટનર્સની વચ્ચે પ્રોફિટ તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે તો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ પ્રોપર મેનરમાં થાય એ ચેક કરવાનું કામ ઓડિટરનું છે. અને પાર્ટનર્સ એટલે જ કરાવે છે દેટ ઇઝ ટુ હેવ અ ટ્રસ્ટ અમોંગ ધેર પાર્ટનરશિપ. ટ્રસ્ટ મેન્ટેન રહીએ અને જે ટ્રસ્ટ છે એ પ્રોપર મેનરમાં છે કે નહીં એની માટે પાર્ટનરશિપ ફર્મ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટેડ કરાવે છે. નાવ થર્ડ વન, the main one, that is audit of accounts of joint stock company. Now as per the Indian Companies Act 1956, તમે ફર્સ્ટ યરમાં લો ભણી જ ગયા છો, that is CL company law, Indian Companies Act 1956. The companies are compulsorily required to get their accounts audited. કંપની માટે કમ્પલ્શન છે કે પોતાના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરાવવું. બિકોઝ કંપનીમાં જે કેપિટલ છે એ એક્સટર્નલ સોર્સ થ્રુ રેઝ થાય છે એન્ડ એક્સટર્નલ સોર્સ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ શેર્સ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ. સો ઓડિટર જ્યારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરે છે, નાવ અલોંગ વિથ ધ ઓડિટિંગ વર્ક they are going to concern with the various provisions like appointment of auditor, reappointment of the auditor, termination, remuneration of the auditor, rights and liabilities of an auditor, so on. So it is compulsory for joint stock company to get their account audited. Fourth one, that is audit of trust account. કોઈ પણ ટ્રસ્ટ છે, સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે જે બહુ જ ફેમસ છે અત્યારે રાજકોટમાં, આપણું બોલબાલા ટ્રસ્ટ. સો ટ્રસ્ટ એટલે એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જેનો બેઝિક પર્પઝ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનનો નથી. સો બેઝિકલી ટ્રસ્ટનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ સોશિયલ કોઈ પણ એક્ટિવિટીને કેરી કરવામાં થાય છે અથવા પોતાના પર્સનલ પર્પઝને પણ સોલ્વ કરવા માટે પર્સન્સ છે એ ટ્રસ્ટને ક્રિએટ કરે છે. હવે અત્યારે આપણે કોઈ સોશિયલ ટ્રસ્ટની વાત નથી કરતા, બટ ધ નોર્મલ ટ્રસ્ટ એટલે એક એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જેમાં ગ્રુપ ઓફ પીપલ they comes together and they are going to establish one organization. પોતાના કેપિટલથી જ્યારે કંપની ઓર કોઈ પણ એક્ટિવિટીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થાય છે, સો that will be treated as a trust. Basically it is not compulsion for the trust to get their accounts audited, but a person who can create a trust for the benefit of his or her children or spouse. Suppose Mr. X એ સો એન્ડ સો ટ્રસ્ટમાં પાર્ટનર છે, ટ્રસ્ટી છે, એ ટ્રસ્ટી છે. તો હવે મિસ્ટર એક્સનું ડેથ થઈ જાય છે, તો હવે એની એબ્સન્સમાં જે ટ્રસ્ટમાંથી જે બેનિફિટ મળવો જોઈએ એ બેનિફિટ એના સ્પાઉસને અને એના ચિલ્ડ્રન્સને મળશે બાય લીગલી. બટ સમહાઉ બીજા ટ્રસ્ટીઓ
મિસ્ટર એક્સનો જે બેનિફિટ્સ છે એ એના સ્પાઉસ અને ચિલ્ડ્રનને પાસ કરતા નથી. તો આવી સિચ્યુએશનમાં મિસ્ટર એક્સના સ્પાઉસ અને એના ચિલ્ડ્રન લીગલી બીજા ટ્રસ્ટીને ક્લેમ કરી શકે અને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનું ઓડિટિંગ પણ કરાવી શકે છે. સો જ્યારે કોઈ ટ્રસ્ટીની એબ્સન્સમાં ટ્રસ્ટીની પ્રેઝન્સ હશે ત્યારે એને તો ખબર જ છે કે ટ્રસ્ટ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, બટ એ પર્સનની એબ્સન્ટમાં જ્યારે એના ફેમિલી મેમ્બર્સને જ્યારે બેનિફિટ પાસ થવાની વાત આવે છે ત્યારે પ્રોપર મેનરમાં બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ જો ઓડિટેડ હશે તો એના ફેમિલી મેમ્બર્સને કોઈ પણ જાતનું કન્ફ્યુઝન થશે નહીં. The person for whose benefit the trust is created are called beneficiaries. જે તમારા નોમિની છે, ટ્રસ્ટીની એબ્સન્સમાં જેને બેનિફિટ પાસ થશે they will be known as the nominees. તો અહીંયા નોમિની માટે ઓડિટિંગ કરાવવું કમ્પલસરી છે, બટ દેટ ઇઝ ફ્રોમ ધેર પર્સનલ પર્પઝ. લીગલી ક્યાંય પણ આપેલું નથી દેટ ઇઝ ટુ ગેટ ધેર અકાઉન્ટ્સ ઓડિટેડ. એટલે લીગલ પ્રોવિઝન્સમાં ટ્રસ્ટ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરાવે જ એવું ક્યાંય મેન્શન કરેલું નથી. The fifth one, that is audit of accounts of cooperative societies. Now generally the audit of cooperative society is conducted by the registrar of cooperative societies. સહકારી મંડળીઓ, આપણે એને નોર્મલ ટર્મમાં આપણે એને એક્સપ્લેન કરીએ, સો દે આર ધ સહકારી મંડળીઓ. તો કોઓપરેટિવ સોસાયટીનું જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓડિટ કરશે, સો દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ રજિસ્ટ્રાર. બેઝિકલી ધ રજિસ્ટ્રાર keeps a panel of qualified auditor for cooperative societies from whom a person can be appointed as auditor of cooperative societies. એટલે જે રજિસ્ટ્રાર છે એ પોતાની રીતે ઓડિટર્સની એક પેનલ ક્રિએટ કરશે અને એ પેનલમાંથી કોઈ એક ઓડિટરને અપોઇન્ટ કરશે દેટ ઇઝ to do the auditing of a particular society. So basically, as far as the Companies Act, there is no provision of auditing of accounts of cooperative societies. કોઓપરેટિવ સોસાયટીના પોતાના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સના બેઝિસ ઉપર એ લોકો ઓડિટિંગ કરાવે છે, બટ એ લોકો લોફુલી કરાવતા નથી. Then after second type, that is types of audit from viewpoint of law. As per the Companies Act 1956, જે પ્રોવિઝન્સ આપેલી છે એમાંથી બે સેગ્રિગેશન થાય છે. The first one that is statutory audit and the second one that is voluntary, or we can say that a private audit. The first one that is voluntary audit. When the audit of accounts is not compulsory for private concern which are not established by any status, so that audit is known as private audit. જ્યારે કમ્પલસરી ઓડિટ નથી થતું અને તમે તમારી રીતે તમારી ચોઇસથી જ્યારે ઓડિટ કરાવો છો, સો દેટ ઓડિટ વિલ બી નોન એઝ વોલેન્ટરી ઓડિટ. એમાં આવશે sole proprietary, partnership firm and other institutes or professional persons. એટલે કોઈ પણ એડવોકેટ છે, કોઈ પણ ડૉક્ટર છે કે એન્જિનિયર છે,
એ પોતાની ઓફિસ પોતાની ફર્મને રન કરે છે અને પોતાની રીતે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરાવે છે. સો દેટ વિલ બી નોન એઝ વોલેન્ટરી ઓડિટ. The second one, that is statutory audit. Statutory, the name itself suggests compulsory audit. So as per the Companies Act, અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જેણે કમ્પલસરી ઓડિટિંગ કરાવવું જ પડશે. Now, audit of certain types of undertaking are made compulsory under status. એટલે as per the law, it is compulsory for them to get their accounts audited. These undertakings are established under some laws. એટલે જ્યાં કમ્પલસરી ઓડિટ કરાવવાનું છે તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશન અમુક લોના બેઝિસ ઉપર એસ્ટાબ્લિશ થયેલી હશે. Now, so such audit of that company is termed as statutory audit, and it is prescribed in Companies Act that how the auditor is to be appointed, how the auditor is going to carry the work of audit in that particular organization, and so on. Now here are some organization for which the auditing is compulsory. The first one, that is company audit, that is the audit for joint stock company. જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીમાં ઓડિટિંગ કમ્પલસરી છે બિકોઝ શેર હોલ્ડર્સની કેપિટલ જે કંપનીમાં હોય એ કંપનીમાં ઓડિટિંગ કરાવવું કમ્પલસરી રહેશે. બિકોઝ શેર હોલ્ડર્સનો રાઇટ છે કે પોતાની કેપિટલ ક્યાં યુઝ થાય છે એ જાણવાનું. સો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ફોર ધેમ. સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ ઓડિટ ઓફ ટ્રસ્ટ. ઇનિશિયલી ટ્રસ્ટમાં ઓડિટિંગ કમ્પલસરી ન હતું, બટ જ્યારે ટ્રસ્ટીનું ડેથ થાય છે અને જ્યારે ટ્રસ્ટીના નોમિની એટલે એના બેનિફિશિયલ એટલે એના વાઇફ અથવા એના કિડ્સ કે જેને અકાઉન્ટિંગ કન્સેપ્ટ્સનું બિલકુલ નોલેજ નથી, તો જ્યારે એ લોકો અકાઉન્ટ્સથી અનઅવેર છે અને એની ડેથ પછી એની કેપિટલનું શું થાય, એનો કેપિટલમાંથી જે ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થાય છે એ ઇન્ટરેસ્ટનો યુઝ કેવી રીતે થાય છે એનું નોલેજ એના નોમિનીને નથી મળતું. સો નાવ as far as Companies Act 2013, it is compulsory for trust to get their accounts audited. It is compulsory. But અમુક જે પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે કે જે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીને અથવા સોશિયલ એક્ટ કરે છે અને ટ્રસ્ટનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરેલું છે, સો એ ટાઈપની ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઓડિટ કરાવવું કમ્પલસરી નથી. દેન આફ્ટર, ઓડિટ ઓફ અધર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. ઘણી ઇનકોર્પોરેટ બોડીઝ છે કે જે કંપની પણ નથી અને જે ટ્રસ્ટ પણ નથી, પણ દે આર વર્કિંગ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, લાઇક બેન્કિંગ, લાઇક ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, લાઇક ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની, like cooperative society. So it is compulsory for them to get their accounts audited as per the prescribed norms, rules and regulations of Companies Act. Then after, government audit. ગવર્મેન્ટે પોતાના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને પણ ઓડિટ કરવા કમ્પલસરી છે, બિકોઝ એના બેઝિસ ઉપરથી આઈડિયા આવશે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ગવર્મેન્ટ કંપનીમાં કેટલું ટેક્સ ઇન્કમ છે, કેટલું એ લોકોનું એક્સપેન્ડિચર્સ છે અને જે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ છે એનો કેવી રીતે યુટિલાઇઝેશન થાય છે. સો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એ લોકો પોતાની ઓફિશિયલ એક્ટિવિટીઝના અકાઉન્ટ્સનું પણ ઓડિટિંગ કરાવે છે,
as per the prescribed rules and principles of auditing. Then after, compulsory audit. કમ્પલસરી ઓડિટ છે એ ગવર્મેન્ટ તમને ફોર્સ કરે છે કે તમારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને ઓડિટ કરાવવાનું છે. તો કઈ સિચ્યુએશનમાં? દેટ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961. એઝ પર ધેટ એક્ટ, એની પર્સન ડુઈંગ બિઝનેસ ઓર પ્રોફેશન must get his accounts audited by chartered accounts before the stipulated date. હવે બિઝનેસ પર્સન કે પ્રોફેશન્સ એ જો ઓફિશિયલ એક્ટિવિટી કરતી હશે અને નેટવર્થ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ટર્નઓવર જો મેક્સિમમ હશે, then it is compulsory for them to get their accounts audited. The compulsory audit માં બે ગ્રુપ છે. The first one that is for businessmen and second one that is for professionals. એટલે જેની નેટ વર્થ એન્યુઅલ સેલ્સ જ્યારે 40 lakhsથી અબવ હશે, so it is compulsory for them to get their accounts audited. So this is about the two types of audit. Today we learn the two types of audit. The first one that is from viewpoint of various forms of the organization, and the second one that is from the viewpoint of law. I hope that is clear to each and everyone, and again I am repeating myself that prepare a quick note of each and every session. So on the basis of that quick note, you are able to get the maximum idea that what is there in auditing, because auditing is totally new subject to you. નવો સબ્જેક્ટ છે એટલે થોડુંક એના સાથે ફેમિલિયર થતાં આપણને વાર લાગશે. હજી આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ જ ચાલે છે. સો અત્યારથી જો તમે નોટ્સની હેબિટ રાખશો, દેન it will give maximum benefits to you at the time of examination. So here I am ending my session. Thank you so much.